कोठी बसी को जगह को आसी किसी जानी पारुचंती नाई मु गेट पाखे अच्छी रूम बाहर घर बाहर अच्छी रास्ता ये गोटे गछ अच्छी थंडा लगुच 45 डिग्री तापमात्रा राउरकेलार तो मुझर गेट पाखे बस गोटे गछ अच्छी कनियारी गछ बड़ कनियारी गछटे से पवन हो छटपट हो गली पलि आसली रोषे बास सरला आज बुधवार भेज नॉन भेज दुटा जाक सरी जाइए आज आसिम क्लास जाइनी बहुत कम थिला जो गुड़िक सारिक बाहर को पलि आसली आज सेमती किसी कंटेंट नहीं खाइबा पीवा अन्य कोठी जावा आसबार आज सेमती किसी कंटेंट आणिक आसी आज बहुत कथा हवा से कथा आपन जानी सारे थंबनेल देखिए वीडियो भीतर को आसी जो संध्या भौणीकर थंबनेल देछि एवं जो जगबंधु जगमोहनकर वीडियो देछि तांको हस्बैंड कर सॉरी फोटो देछि सेगुडा आपन देखि सारे किंतु वीडियो भीतर बहुत सारा कथा अछि बहुत किछि जानिबार जिंस अछि चलंतु और लेट करबानी ता पूर्व आपण मानक समस्त को भूमिष्ठ प्रणाम छोट मान को मोर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आपण माने जे जोठी अछंती ए खरा दिने निजको सुरक्षित रखिबा आपण माने पखाल दही ए सब खांतु काकुड़ी खांतु छता नेगिरी जांतु ओदा कपड़ा मुंडरे पकई जांतु जुआडे भी बाहरुचंती सकाळु बाहरंतु शीघ्र काम सारिके घर को पळे आसंतु बस एतिके कहि परिबे मु भलरे अछि आशा करूची आपण माने भी भलरे तांतु किंतु आजिर वीडियो को स्किप करंतु नै बहुत किछि रहिछि जहा कि आपण मानक पई मो पई पूरा समाज पई बहुत बड़ा कथा अछि जहा हम समस्त को जानिबार नुह देखिबा कथा भी नुहे ताकू आखिरे देखिबा कथा न एवं कान रे सुनिबा कथा न तापर भी आखिरे देखिबा कथा सुनिबा कथा काहेकि गुडी को कहूची चलंतु आमे पूरा वीडियो भीतर को जिबा तो कथा होची ए जो भौणी जनक जो कामटी कले एक्चुअली आमे केही भी जानिनु आमे केही भी जानिनु एक्चुअली तांको घर भीतर कोन हेची कोन न होईची कहा घर भीतर कथा समाज जानी परिबनी चारिकांत भीतर कथा लोकंकर अनेक कथा अनेक लोक अनेक प्रकार मत देबे अनेक प्रकार कमेंट लिखिबे अनेक प्रकार कथा कहिबे से सब को छाड़ी दियंतु किंतु दुई जण लोक जे तांको व्यक्तिगत जीवन को काटी चंती से माने ही जानी चंती के ठीक के भूल जो संध्या भौणी जनक एबे सोशल मीडिया रे भाइराल अछंती छोट बड़ म्यूजिक वीडियो सब करके एबे बहुत ऊपर को गले हेरी बहुत भाइराल अछंती तांको कथा कहबे सी जोड़ी छुआर माँ झीटे पुटे बड़ बड़ झील तांको स्वामी कोड़े मद गंजे ड्रग्स विभिन्न प्रकार निशा खाती जंत्रणा दियंती निर्यातना दियंती सासू घरे बहुत निर्यातना पाउथिले जति भी पाउथिले निश्चित पाउथिबे नहले जने झील केबे एमती कहबनी एमती काम करबनी ता मानसिक अवस्था निश्चय से हरैचंदी मानुछु किंतु से भौणी की मु कहबी तमे जदि सासू घरे प्रथम दिन तुम जानी तुम स्वामी जने मद्यप ड्रग्स गंजे किया जने निशा सेवन व्यक्ति तमे प्रथम रो छाड़ी देकी पळै थांतो किंतु तुमे एते वर्ष पड़े कि रहिला तमे थाना कोर्ट कचेरी भी करि परथांतो गाँ रे सभा न्याय करि परथांतो परिवार को धरिकी करि परथांतो तमे भलो पाई के बाहाइतलो तम प्रथम स्वामी तमरो प्रेम विवाह तमे निजे कहूच सोशल मीडिया रे आसिकी तापर जगबंधु जगमोहन को तमें प्रेम कल किछि दिन आसिल पुणी तम भीतर ब्रेकअप है पुणी शाशुघर को चलीगल से स्वामी पाखु पुणी डिस्टर्बान्स है पुणी एबे कहल कि मोर प्रेम मु पाई जाइछि मो स्वामी मते मिली जाइछि मो फेरिबा बाटू को सी अपेक्षा करथिले एबे तुमे आसिकी जगबंधु को देखिकी तमें एबे सोशल मीडिया रे खूब चर्चा रे अछ तापर आउ जड़े तुमको भल पाइबे कि तुम वीडियो देखिकी थाना रे पहुँची शाशु घरे पहुँची बाप घरे पहुँची एवं सी आसी गणमाध्यम सामने कहले जदि से झील राजी हम मु मो घर को नहीं जी कुआड़े स्त्री मरी जाइए 12 वर्षर झील 16 वर्षर पुओ अच्छी आउ जड़े भाई आसिक सी भी कहले मु चलवाई हैरान हो खाइबा पीवा मो घर समस्त रही आज कहले आज मु थाना नहीं जी एवं थाना गुड़ाए थटा कमेंट मजा मस्त करके छाड़ी से भाई जनक आउ जन अच्छा तुमको तीन तीन जन पुरुष बाहापी अच्छा तुम प्रथम स्वामी की भल पाई बाहर दुईटा तुम छुआ पुओटे झीटे एत वर्ष घर संसार कल ताकू छाड़ीदेल आउ जनक पाखु आसल तार स्त्री अच्छी तार दुईटा छुआ भी अच्छी ता संसार टी कौन हम सी ए तुम पाखक आसी
ତମେ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ, ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଛି। ତୁମେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିଲ, କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲ, ମାନୁଛି। ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତ, ନଚେତ୍ ତମେ କହୁଛ ଯେ ଆସିକି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି, ବହୁତ ବଳାବଳି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ମାରପିଟ କଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିଲି, ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବାଟ ନଥିଲା, ମୋର ବାପା ମା କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ନାହିଁ, ମୋର ଶାଶୁଘର କେହି ନାହିଁ ଆସିକିରି କହୁଛ। ତମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ନାରୀ ନୁହଁ। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ କଥା, ତମେ ଛୁଆ ଧରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତ, କାହା ଘରେ ବାସନ ମାଜିଥାନ୍ତ, କେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ରହିକି କାମ କରିକି ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତ, କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କାହା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିକି ପାରିଥାନ୍ତ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର କିଛି ବି କରିକି ତମେ ତମ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କେଉଁଠି ବାସନ ମାଜିଥିଲେ ବି ତମେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତ, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଥାନ୍ତ। ତାହେଲେ ତମେ ନାରୀତ୍ୱରେ ଗଣା ହେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସମାଜ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲ, ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିଲ। ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ତଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତମେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମର ଜୟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରିକି ତମେ ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଥାଇକି ତା ପାଖରେ ଆସିକି ରହିଛ। ତମ ମଥାରେ ମଥାଏ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ତମେ ତାକୁ ବାହାଇଛ, ଇଏ କାହା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛ, ଇଏ କାହା ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛ, ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ତମକୁ ବସିଲେଣି ତମକୁ ବାହା ହେବେ ବୋଲି। ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯାହାର ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତମକୁ ଆସିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛି ରାଣୀ କରିକି ରଖିବ, ତମ ପାଇଁ ରାଜମହଲ କରିଦେବ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି, ଦୁଃଖ ଦେବନି, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ରଖିଛ? ତମ ପାଖରେ କିଛି ଜମି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି ତମ ନାଁରେ? କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତମକୁ କାହିଁ ନେଲା? ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲନି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲୁହ, ଗୋଟେ ନାରୀର ଲୁହ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମାଜ ଦେଖେ, କିଛି ସମାଜର ଅସାମାଜିକତା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କମଜୋରର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସମାଜ ଆଗରେ କାନ୍ଦେ, ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ତମର ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ, ତମକୁ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ସେ ରଖିଦେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ହେବ? ତମକୁ ତ ସିଏ ବାହା ହେଇନି, କୋର୍ଟରେ ବାହା ହେଇନି, ତମେ ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀକି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନ, ତମେ ଆସିକି ରହିଲ। ହଁ, ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି କରିପାରିବ, ଯଦି ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନ ରହିପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ, ସେ 10ଟା ସ୍ୱାମୀ କରିପାରିବ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ 10ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବ। କାରଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ହେଇଛି, ତୁମେ ସେଇଆ ଭାବିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛ। କିନ୍ତୁ ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଜଗମୋହନ କିଛି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଲାତ ମାରିକି ଭଗେଇବ, ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତମ ପାଖରୁ ସେ କିଛି ଆଶା ରଖିକି ତମକୁ ନେଇଛି, ତମ ପାଖରୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବ। କାରଣ କୂଅରେ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଥର ମାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିକି କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେବେନି। ସେ ଯଦି ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ତା ପରିବାରର ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା, ତା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତମ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ, ତମକୁ ଆପଣେଇ ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସିଏ ବି ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ତାର କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତମେ ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିକି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପାରିଲ, ପୁଅ ଝିଅ ଛାଡ଼ି ପାରିଲ, ସିଏ ତମକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବନି ବୋଲି। କାରଣ ତମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛ, ତମ କର୍ମର ଫଳ ତମ ପାଇଁ ସାଇତା ହେଇକି ଅଛି। ତମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିଛ, ତମେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭାବ, ଗୋଟେ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବସିକି ଭାବ, ତମକୁ ସେ କାହିଁକି ରଖିଛି? ତାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ନା। ତମକୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଯିବ ବର୍ଷେ ସମୟ, ତାପରେ ତାର ରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବ, ତମେ ଯେମିତି ନିଆଁ ହୁଳା ଭିତରେ ପୋଡ଼ା କୋଇଲା ଦେଖିଛ, ପୋଡ଼ା କୋଇଲା ହେଇକି ଅଙ୍ଗାର ହେଇକି ବସିଥିବ, ସେତେବେଳେ ନା ବାପା ଘର ବାଟ ଥିବ, ନା ଶାଶୁ ଘର ବାଟ ଥିବ, ନା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ପଡ଼ୁଥିବ। ତମେ କେତେ ଭୁଲ କଲ, କେତେ ପାପ କଲ। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତ, ତଥାପି ତମର ସମ୍ମାନ ରହିଥାନ୍ତା। କାରଣ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲ ପରା କହୁଛ। ତମେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଏତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କଲ, ତାଙ୍କୁ କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲ? ଯଦି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ, ଯଦି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର,
ସେଇ ଝିଅକୁ କେମିତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲ? ସେ ଝିଅଟି ତମର କାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତ? ତମ ଝିଅଟିକି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ? ତମ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଢାଲ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ ତମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର? କାଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତମ ଝିଅଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁଣି ଭଳିଆ ଝୁଣିକି ଖାଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ତମ ପୁଅଟି କାଲି କିଛି କରିବ, ସେ କାଲି ଯଦି ତମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଗଲା, ତମେ ଆସିଛ ପର ସ୍ୱାମୀ କରିବା ପାଇଁ, ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଲୋକ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତମେ ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛ ସ୍ୱାମୀ କରିବା ପାଇଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ଶେଷରେ ମୁଁ ପର ସ୍ୱାମୀ କରିବାକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର। ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାନି ଏଇ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ? ସମାଜକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ତମେ? ନାରୀ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ତମେ ବଡ଼ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛ। ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନ ତମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁନ, ଜାଣିପାରୁନ? ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ବାପ ଝିଅକୁ ପିନ୍ଧେଇଲାଣି ସିନ୍ଦୁର। ବାପ ଝିଅର ହେଉନି, ଭାଇ ଭଉଣୀକି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି। ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାମ କରେଇବେ, କିଛି ଦିନ କାମ କରେଇବେ, ଖଟେଇବେ, କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯୌବନର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଉପରୁ ଫିକା ଉଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ସ୍ଥାନ କୁଆଡ଼େ ହେବ? ତମେ କେବଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବ, ଲୁଚିକି ଠିଆ ହେବ। କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଆଗକୁ ଡେଇଁବି, କେତେବେଳେ କୂଅ, ନଈ, ପୋଖରୀ ଏଇଭଳି ଜାଗାକୁ ତମେ ଖୋଜିବ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଖୋଜିବ, କେଉଁଠି କେମିତି ଫାଶୀ ଲଗେଇବି, କେଉଁଠି ଏଇଭଳି ତମକୁ କେବଳ, କାରଣ ତମେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତମେ ଭାବନି ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲ, ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲ, ତମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରିବ। କାରଣ ଯେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବଦନାମ କରିଛି, ସ୍ୱାମୀକି ବଦନାମ କରିଛି, ଯେ ଏଭଳି ଆଚରଣ, ତମେ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ପରପୁରୁଷ ଧରିକି ଛୁଆ ସଂସାର କରିବ, ପୁଣି ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ନାରୀ ତମେ, ତମର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିକି ସିଏ ଉପରେ ପଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗମୋହନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛ। ସିଏ ଆସିକି କହିଲେଣି ସେ ଝିଅ ଯଦି ଜଗମୋହନକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ଲୋକର ପୁଣି 12 ବର୍ଷର ଝିଅ, 16 ବର୍ଷର ପୁଅ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, ତା ପରିବାର କୁଆଡ଼େ ରାଜି? ଯାହାରି ସିଏ ଯାଇକି ଥାନାରେ ତମ ଶାଶୁ ଘରେ ବାପା ଘରେ ହାଜର ଯେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ଯଦି ରାଜି ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ନେଇକି ରଖିବି, ସୁଖରେ ରହିବୁ, ସୁନାର ସଂସାର କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ। ଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଧରୁଛୁ, କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁଛୁ, ମାନେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ କାହିଁକି ନ ମରିକି ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମ ସମାଜ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ପରିବାର କ'ଣ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଜୁଛି, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ? ଆଜିକାଲି ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ସମାଜରେ? କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିଏ ବାପା ଝିଅ, କିଏ ଆଜିକାଲି ଖୁଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳଉଛି ପୁତୁରା, ଭଣଜା ନେଇକି ମାଇଁକି ପଳଉଛି, ପୁଅ ମାର ଘଟଣା, ବାପ ଝିଅରେ ଘଟଣା। କ'ଣ ତୁମେ କାହାକୁ ଆର୍କିନ୍ ଦେଖେଇକି ଆସିଛ? ତମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛ। ମୁଁ କହୁନି ଭଉଣୀ ତମେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇନ ଶାଶୁଘରେ, ତମ ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ଆପଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, ମରି ବି ପାରିଥାନ୍ତ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି, ନହେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଖଟିକିରି ବି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଆଜି ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତମେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ସେମିତି କେଉଁଠି ବାସନ ମାଜିଥାନ୍ତ, କେଉଁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେଠି ବି କାମ କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତିନିଟା ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ଏଇଆ ବି ହେଇପାରେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଟିକେ କମି ଯାଇଥିବ, ଆଉ କାହାର ବେଶୀ ଉପରେ ଥିବ, ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଟିକେ ପତଳା ଶରୀର ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଏ ମୋଟା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଏ କେଉଁ ପାଇଁ ତମେ ଆସିଲ। ତମେ ନାରୀ ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତକ ପାଇଲ ନା, ତମ କଷ୍ଟ ଆଜି ବୃଥା ହେଇଗଲା। କାରଣ ତମେ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କଲ ନା, ତମ କଷ୍ଟ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଗଲା, ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲା। ତମେ ଯଦି ଆଜି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତ ନା, ଆଜି ସମାଜ ତମ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତା, ଆଇନ ବି ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆଇନ ତମର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତମକୁ ଏଭଳି କମେଣ୍ଟ, ତମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର, ଭଗବାନ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ସ୍ୱାମୀର ଅଭିଶାପ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ତମେ କେଉଁଠି ବି। ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଭାବିବ, ଯେତେବେଳେ ପରପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଅଜଡ଼ା ଅଛି ନା, ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛ କି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତମ ଛୁଆର ନିଶ୍ୱାସ, ତମ ସ୍ୱାମୀର ନିଶ୍ୱାସ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି
कंटा देखिछ जो कंटा पिटा हुए बोर्ड पोड़े से कंटा वज्र भली तुम मुंडरे भगवान ना एठी सब पोती देइथिबे तुम मुंडरे खूब कम दिन बेसी दिन तुम्हें जीवनी समस्त अभिशाप रे तुम्हें विनाश हो जमा जीवनी कारण तुम्हें जो भली कार्य कर कहूना कारण मु तुमको अभिशाप दौनी कारण तुमको तुम परिवार तुम दीटा छुआ तुम स्वामी तुम परिवार तुम बापा माँ आज तुम पे समस्ते आज मुह तलू कर तुम माँ जे तुमको जन्म देइथिला केते जत्न रे बढ़ेइथिला ताउपरे कोन बितुथिबो तेणु तुमे संध्या भौणी जहा कल ठीक कलनी आमे केही देखिनु तम जंत्रणा केते तम सुख केते तम दुख केते आमे केही देखिनु हमर कहिबार अधिकार नै किंतु हमर कहिबार अधिकार एथि पे तमे देइचो कि तमे जहा कि सोशल मीडिया रे कहउचो जहा गण माध्यम को कहउचो आमे ताकू देखिकरी तार उत्तर रखिकी ता ऊपर आमे वीडियो बनैचो जे तमे जहा कल भूल कल तुमको ए रास्ता आपणेबार नथंदा तमे जाइतंतरी को आश्रम को मंदिर मठ बाड़ी को पलि छुआ छाड़ी देकरी समाज किसी बुझ विचार करता समाज कही तुमको नारी किंतु तुम्हें गोटे परे गोटे पुरुष धरिकी तुम्हें आज पुरुष लोभरे जाइच तुम्हें गोटे नारी पुरुष लोभरे जाइच कारण तुम्हें कौन करने को जाइच तुम्हें निजे चिंता कर आपण मैंने ये वीडियो जहाँ देखिले जहाँ सुनले जहाँ बुझिले कमेंट निश्चय करेंगे। जय जगन्नाथ।